Poynting's theorem. We have studied in the previous semester that the work required to assemble a static charge distribution, so which is given by epsilon 0 by 2 integral E square d tau. So here the work is done against the Coulomb repulsion. In a similar way, the work required to get currents is given by W equal to 1 by 2 mu 0 integral B square d tau. In this case, the work is against the back EMF. This is നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. Now, we also studied the energy density as F epsilon 0 E square. In a similar way, the energy density to magnetic field is given by half 1 by mu 0 B square. So, the total energy density in electromagnetic fields is given by U equal to half epsilon 0 E square plus 1 by mu 0 B square. It is the energy stored per unit volume in electromagnetic field. Suppose we have a configuration of charges. Now we need to find the work done on a charge Q is given by F dot dl. F dot dl, according to Lorentz force law, we know that F equal to Q into E plus V cross B. F ന് പകരം നമ്മൾ Q into E plus V cross B എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then velocity V equal to dl by dt or dl equal to V dt. The work done on a charge small q is given by F dot dl, where F equal to Q into E plus V cross B and dl equal to V dt. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. That is equal to, ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is Q into E dot V dt plus Q into V cross B dot V dt. ഇതിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം V dot V എന്ന് പറയുന്ന ടേം that will be 0. So the second term will be 0. So F dot dl equal to QE dot V dt, where Q is given by rho d tau. അപ്പോൾ ഇക്വേഷനിൽ Q ന് പകരം rho d tau എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So F dot dl equal to rho d tau into E dot V dt. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡി ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ റോ വി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. റോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജെ. ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. റോ ഡി ടോ ഇ ഡോട്ട് വി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസിനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. റോ ഡി ടോ എന്നതിന് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇ ഡോട്ട് റോ വി ഡി ടൗ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ റോ വി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ആണ്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടൗ ഡി ടി ഓർ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടൗ. It is the rate of work done on a charge Q. Now we need to get the rate at which the work is done on all the charges in a volume V. So which is represented by dW by dt, that is given by integral F dot dl by dt. നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക to get the rate at which work is done on all the charges. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ആൾ ദി ചാർജസ്. അപ്പോൾ ഇത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ വാല്യൂവിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ ആർ എച്ച് എസിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ഇ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ജെ ഡി ടോ.
where E dot J is the work done per unit time per unit volume is called the power delivered per unit volume. Now, using Ampere's-Maxwell law, we know that Ampere's law is modified by Maxwell. So, by using that equation, that is del cross B equal to mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. So, this is the Ampere's-Maxwell law. Ampere's law Maxwell modify ചെയ്തിട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ mu 0 J plus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. That is mu 0 J equal to del cross B minus mu 0 epsilon 0 dou E by dou T. Now we need to get J ലഭിക്കണമെങ്കിൽ RHS രണ്ട് ടേമിനെ നമ്മൾ mu 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by mu 0 del cross B മൈനസ് ഇവിടെ mu 0 പോവും epsilon 0 dou E by dou T. That is J equal to 1 by mu 0 del cross B minus epsilon 0 dou E by dou T. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഇ ഡോട്ട് എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ഇ ഡോട്ട് ജെ എന്ന് ലഭിക്കും. ഇ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 1 by mu 0 ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ട്. Now consider the identity. Del dot E cross B equal to B dot del cross E minus E dot del cross B. Equation ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ദാറ്റ് ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് സി അതുപോലെ എഴുതാം മൈനസ് എൽ എച്ച് എസിലുള്ള ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി എന്ന് ആർ എച്ച് എസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ആയിട്ട് മാറും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽ ക്രോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി ആണെന്ന് അറിയാം. ഡെൽ ക്രോസ് സിക്ക് പകരം മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് അതുപോലെ എഴുതി. ആർ എച്ച് എസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ബി ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടേമിൽ ഡെൽ ക്രോസ് സിക്ക് പകരം മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ടേം അതുപോലെ എഴുതി. നൗ കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ജെ. ഇ ഡോട്ട് ജെയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ജെ ഈക്വൽ ടു 1 by mu 0 E dot del cross B minus epsilon 0 E dou E by dot. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബിക്ക് പകരം ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ഡോട്ട് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ടി മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇക്വേഷൻ ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറും. Now we know that b dot dou b by dot t equal to half dou by dot t of b square. Dou by dot t of b square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2b dou b by dot t. 2 2 cancel ചെയ്യും. Then we will get b dou b by dot t. അത് തന്നെയാണ്. That's equal to b dot dou b by dot t. So b dot dou b by dot t equal to b into dou b by dot t which is equal to half dou b by dot t b square. ഇതുപോലെ ഇ ഡോട്ട് ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ. ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ മുകളിലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇക്വേഷനിൽ ഒരു ടേം ഉണ്ട് മൈനസ് ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെയുണ്ട് മൈനസ് ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി ഓഫ് ഇ സ്ക്വയർ. ഇക്വേഷനിലെ മൈനസ് ഹാഫ് ഡോ ബൈ ഡോട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ടേമും ഉണ്ട്. ഈ ടേമിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി
this term. Then അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ. ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി, ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് 1/μ0 ബി സ്ക്വയർ, 1/μ0 ബി സ്ക്വയർ. ദെൻ 1/μ0 ഇൻറ്റു മൈനസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം അതുപോലെ എഴുതും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ടേം. Now consider the equation dw by dt equal to integral E dot j d tau. ഇതിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ E dot j യുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. Instead of E dot j you have to substitute this value. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്റഗ്രൽ ഡി ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇക്വേഷനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. That is dw by dt equal to integral minus half dou by dot e of epsilon 0 e square plus 1/μ0 b square d tau minus integral v into u root second term. ഇനി ഈ ഒരു ടേമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ടേമിൽ വി ക്യാൻ സി വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ഡി ടു. So we can use divergence theorem to this term. By using divergence theorem, we can convert volume integral to surface integral and surface integral to volume integral. So ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ഡൈവർജൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ടേം. ഇതാണ് ആ ടേം. വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ക്രോസ് ബി ഡി ടൗ എന്നതിന് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ക്രോസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എ എന്നായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. വേറെ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിങ്സ് തിയറം. ദിസ് റിലേഷൻ ഇസ് കാൾഡ് പോയിന്റിങ്സ് തിയറം. ഈ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് 3 ടേമാണ്. ഒന്ന് എൽ എച്ച് എസിലെ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി, ദെൻ ദിസ് ടേം minus this term. It is a work energy theorem of electrodynamics. It is the work energy theorem of electrodynamics. Pointing theorem എന്ന് പറയുന്നത് is a work energy theorem of electrodynamics. ഈ പോയിന്റിംഗ് തിയറത്തിന് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് Pointing theorem states that the work done on the charges by electromagnetic force is equal to the decrease in energy remaining in the fields less the energy that flowed out through the surface. The work done on the charges by electromagnetic force is equal to the decreasing energy remaining in the fields less the energy that flowed out through the surface. The energy per unit time per unit area transported by the fields is called Poynting vector. That is, mathematically S is equal to 1/μ0 into E cross B. പോയിന്റിംഗ് തിയറത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ 1/μ0 into E cross B യെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ S, വേർ S is the energy flux density or energy per unit time per unit area. So by using that you can rewrite the Poynting theorem as follows. ഈ ഒരു ടേമാണ് മാറുക. ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ യു ഡി ടി മൈനസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് എസ് ഡോട്ട് ഡി എ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റിംഗ് തിയറം. വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് യു, വി നോ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ്. അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റിംഗ് തിയറത്തിൻ്റെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.
if we are substituting for u and s, that values we know, then we will get the elaborate form of Poynting theorem.